अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को तेज़ी से हल किए जाएँ। अदालत के इफ्तिताह तकरीब से तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस के शरत का खिताब। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी। मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद खरमर अहमद ने आवाम को दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस के शरत ने कहा कि अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को तेज़ी से हल करने के हिस्से के तौर पर नई अदालतें क़ायम की जाएंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट जज के शरत ने हफ्ते के रोज़ ज़िला आदिलाबाद के अहाते में सेकंड एडिशनल जूनियर सिविल जज कम सेकंड एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास की अदालत का इफ्तिताह अंजाम दिया। सबसे पहले मजहबी मंतरों के गूंज में इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ा इन्हें बार एसोसिएशन के दफ्तर में क़बाइली सक़ाफ़त की रिवायत के मुताबिक मोर के परों वाली टोपी पेश की गई और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस के शरत ने कहा कि आदिलाबाद में क़ायम होने वाली नई अदालत से मज़ीद मुक़दमात के हल के इम्कानात है। हाई कोर्ट जज जस्टिस शरत ने वकला को कई हिदायत दी। किरण कुमार नैवैनं प्रणयति ब्राह्मणानं देवता विरुद्धरति यावतीर्वै ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो विदितदादिमं शतमाश्वर्या विरुद्धिरस्तु। ఇప్పుడు మీ నగేష్ గారు సామాజిక ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడారు. కాకపోతే సంతోషంగా మనం కోర్టు ఓపెన్ చేసుకుంటే దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఎక్కువగా ఆయన సమస్య గురించి చెప్పారు. ముందు మనము సంతోషంగా మనం కోర్టు ఓపెన్ చేసుకున్నాం. ఒక రకంగా కొంత పరిష్కారం కేసులు త్వరగా పరిష్కారం కావడం అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఆయన ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటంటే ప్రజెక్షన్ డిస్ట్రిక్ట్ వల్ల చాలా నష్టపోయాము. వాస్తవానికి హైకోర్టులో మేము ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కూడా తెలంగాణ మూమెంట్లో కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ అన్ని జిల్లా కోర్టుతో పాటు హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ చాలా పోరాటం చేశారు. అల్టిమేట్గా హైకోర్టు ఫ్యాబ్రికేషన్ అయితే హైకోర్టు దాని పరిస్థితి వాపసు రావడం ఉండేది. అందుకని ఒక అభివృద్ధి జరిగే క్రమంలో కొంతమందికి కొన్ని అవకాశాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా మీతో పాటు నేను కూడా చెడ్డేలో గుర్తు పెరిగిన వాడిని, అక్కడ చదువుకొని అక్కడే కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసి హైకోర్టుకి వెళ్ళిన వాడిని. అందుకని నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మీ బాలకృష్ణ వాళ్ళతో కానీ పొద్దున దశ గుట్టూరు బాలకృష్ణ వాళ్ళతో కానీ అడ్వకేట్స్తో కానీ కరెక్ట్గాతో కూడా మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल क़ब्ल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं।
పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్నా, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद क़मर अहमद ने कहा कि हमने मौसम बरसात के पस मंज़र में सफाई के इंतज़ाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है और हम मुतल्लिक़ा कॉलोनियों में माहौल को नासाजगार होने से बचाने के लिए आगाही फैला रहे हैं। इन्होंने अम्मा न्यूज़ से इंटरव्यू के दौरान बहुत से बातों का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि हम वक्तन फ़वक्तन सफाई की सरगर्मियाँ करते रहते हैं। हम शहर की गलियों की सफाई कर रहे हैं और कचरा उठाने वाली गाड़ियों के ज़रिए रोज़ाना कचरा उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया और जहरीले बुखार के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन्होंने कहा कि ड्राई डे प्रोग्राम के तहत तिब्बी अमले की मदद से मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए आवाम को आगाही दी जा रही है। इन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि घर के अहाते में पानी जमा ना हो, तभी बीमारियां नहीं फैलेंगी। ఆఫీస్ మా సిబ్బందికి మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చింది, మనకు డెంగ్యూ, ఈ దోమల వ్యాధులు, మనకు డెంగ్యూ కానీ మలేరియా కానీ ఇంకా బ్రెయిన్ ఫీవర్స్ కానీ ఇలాంటిది చాలా ఇప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది. కలరా కానీ ఫీవర్స్, వైరల్ ఫీవర్స్. దీని పరంగా మేము మా శానిటేషన్ సిబ్బందికి గత మే నెలలో టోటల్ 1 మంత్గా మేము ప్రైవేట్ లేబర్కి ఎంగేజ్ చేసేసి ఈ పెద్ద స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మా దగ్గర ఒక 43 వరకు టోటల్ టౌన్లో పెద్ద నాలాలు, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్, కెనాల్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి. వాటికి డీసిల్టేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజలు ఈ వర్షాకాలం దృష్ట్యా మెయిన్గా తమ ఇండ్లలో ఏదైతే మన దోమల నివారణ అనేది కొన్ని చిన్న టిప్స్ వల్ల వాళ్ళు కొన్ని ఈ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ అనేది చేయొచ్చు. మేము ఫ్రైడే డ్రై డే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మా డిఎంహెచ్ఓ గారి ఆధ్వర్యం వాళ్ళ సహాయంతో కానీ మా మెప్మా సిబ్బందితో, ఆశా వర్కర్స్తో చేస్తున్నాము. అయితే ఎక్కువ రోజులుగా వీళ్ళు కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లలో కానీ కూలర్స్లో వాటర్ అనేది ఎంప్టీ చేయకుండా అందులోనే నింపుతూ ఉంటారు. అవి ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ చేయడము, ఈ కొబ్బరి బొండాల్లో కానీ కొన్ని టైర్లలో అవి నీళ్ళు నిల్వ ఉంటే కనుక డెంగ్యూ దోమలు అనేది తయారు అవుతాయి. ఆ లార్వల్ మస్కిటోస్ అది చేస్తాను. మేము మా సిబ్బంది తరపు నుంచి ఆయిల్ బాల్స్ వేయడం, ఎక్కడైతే స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉంటుందో అక్కడ ఆయిల్ బాల్స్ వేస్తున్నాము.
బ్లీచింగ్ చేస్తున్నాము, అది స్ప్రేయింగ్ ఆఫ్ అది ఏదైతే కెమికల్స్ ఉంటాయో అవి కూడా చేస్తున్నాం. కానీ ప్రజల బాధ్యత పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఇంట్లో లోపల వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైతే పరిశుభ్రంగా పెట్టుకుంటారో బయట మన ఇంటి బయట కూడా సరౌండింగ్స్ క్లీన్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవడము. అది ఏదన్నా ఈ డ్రైన్స్ క్లీనింగ్ కావట్లేదు మున్సిపల్ సిబ్బంది వల్ల ఏదంటే దానికి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా నాకు కానీ మా శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ మా సిబ్బందికి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు మేము అది అటెండ్ చేసి రెక్టిఫై చేస్తున్నాము. ప్రజలకి ఈ కొన్ని చిన్న ఏదైతే వీళ్ళు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో అది తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने कहा कि अजीम हस्तियों की सालगिरह और बरसी मनाने के अलावा हर एक को इनके ख्वाबों को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए. इन्होंने बाबू जगजीवन राम को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया, जो एक समाजी कारकुन और आज़ाद पसंद जंगजू थे. इन्होंने कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तखर में बाबू जगजीवन राम चौक पर वाक़ इनके मुजस्सिमे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया. इन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम की मुल्क और समाज के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश है. इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी समाजी बहबूद के मकसद के साथ गुजारी. इन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने दलितों की बहबूद को नज़रअंदाज किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात के लिए इंसाफ की तरफ बढ़ रही है. బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈరోజు వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ వారు చేసిన సేవలు చిన్న వయసులోనే ఒక కేంద్ర మంత్రిగా నెహ్రూ గారి ప్రధాని పీరియడ్లో, అదేవిధంగా ఉప ప్రధానిగా ఎన్నో సేవలు దేశానికి అందించి, అదేవిధంగా కార్మిక మంత్రిగా రక్షణ మంత్రిగా ఎన్నో సేవలు అందించి ఒక నిరుపేద కుటుంబాలకు ఎన్నో సేవలు చేసిన వ్యక్తి. ఇటువంటి మహానుభావులకు నివాళులు అర్పిస్తూ రాబోయే కాలంలో కూడా మన యువకులు కానీ యువత కానీ రేపు వారి అడుగుజాడలు నడిచి ఈ యొక్క దేశం కోసం, అదేవిధంగా ఈ దేశాన్ని కాపాడుకున్నందుకు మనం ముందుకు పోయే అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఆ మహానుభావుల అడుగుజాడలు నడుస్తూ ఆ త్యాగమూర్తుల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ చేస్తూ రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా ఇటువంటి మహానుభావులు ఉండాలని చెప్పి దేశంలో ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఈరోజు నేను మనవిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారు చేసిన సేవల్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ భారతదేశ ప్రజలు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఒక దళిత నాయకునిగా ఎదిగి బీహార్లో పుట్టి ఆయన ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఈ నివాళులు అర్పించుకుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప మహానుభావుడు, ఆయన చేసిన సేవల్ని ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తించుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవేస్తూ ఈరోజు వర్ధంతి సందర్భంగా మేమందరం కలిసి ఈరోజు నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం. मरकज़ी बाएं बाजों की ट्रेड यूनियनों के कायदीन ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को आवाम दुश्मन और मजदूर दुश्मन पॉलिसियों से बाज रहना चाहिए. बाएं बाजू की ट्रेड यूनियनों के ज़ेर एहतमाम हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में आरटीसी बस स्टैंड के सामने कौमी शाहरा पर सिंगारेनी कोयला कानों की निजीकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और मरकज़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए. इस मौके पर कोयले की कानों की निजीकारी रोकने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया. बाएं बाजू ट्रेड यूनियनों के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंगारेनी कानें बड़ी ताजरों की असासों में इजाफे के लिए बनाई जा रही है. इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिंगारेनी तंजीम को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर और बंद करने की साजिश कर रही है. इन्होंने तेलंगाना के अवाम से इन कोशिशों को रोकने का मुतालबा किया. इस मौके पर बाएं बाजू की ट्रेड यूनियनों के कायदीन विलास, किरण, देवेंद्र, वेंकटन्ना, गणेश, नागेश के अलावा दीगर मौजूद थे. बीजेपी प्रजा व्यतिरेक विधानाలు సంస్థల పరిరక్షణ బీజేపీ సర్కారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ గుండెకాయ అయినటువంటి సింగరేణి గన్లను ప్రైవేటీకరణ చేసి తెలంగాణ నిర్వీర్యం చేయడానికి కుట్ర చేయడం జరుగుతుంది. దానికి వ్యతిరేకంగా 5వ తేదీ నుండి 15వ తేదీ వరకు వివిధ రకాలుగా
ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈరోజు నేను కిషన్ రెడ్డిని అడుగుతున్నా, తెలుగు వాడిపై ఉండి తెలంగాణ వాడిపై ఉండి నువ్వు తెలంగాణ నిర్వీర్యం చేయడానికి నీకు ఎట్లా మనసు ఒప్పుతుంది? వెంటనే దిగిపోవాలి, వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. ఇటువంటి ఈ సింగరేణి ఇప్పటిది కాదు, నిజాం కాలం నుండి వచ్చింది. నిజాం రాజు కూడా అప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఈ సింగరేణి ఈ నిజాం హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికే చెందాలి. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎన్నైతే సింగరేణి గనులు ఉన్నాయో అవి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని అప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం చాలా అన్యాయం. ఎందుకంటే ఎన్డీఏ తన నైజం ఏమంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకు దారదత్తం చేయడము. ఈరోజు సింగరేణి గనులను కూడా అదాని కానీ మిగతా వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఏదైతే మచ్చిక చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు శ్రావణపల్లి కానీ మిగతా 61 ఏదైతే సింగరేణి గనులు ఖచ్చితంగా సింగరేణికి ఇవ్వాలని ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఇది ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस के शरद ने आदिलाबाद ज़िले का दौरा किया। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में अदालत पहुंचने पर ज़िला अदालत के जजेस ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। पुलिस से सलामी लेने के बाद ज़िला सेशन जज प्रभाकर और दीगर जजों के हमरा अदालत के अहाते में पौधा लगाया। इसके बाद कोर्ट हाल में मुतल्लिक़ा अदालतों के जजेस और वकला के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने तजवीज़ दी कि ज़्यादा मामलात को हल करने की कोशिश की जाए। बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ज़िले में आने वाले हाई कोर्ट के जज को तहनीत पेश की गई। श्रीमान आपका निरीक्षण के लिए गौड़ा जिला है। हैदराबाद district under my district Chalam town. His Lordship also completed MA University Hyderabad. His Lordship आंगनवाड़ी मुलाजिमीन ने अपने मसाइल के हल और अपने जायज़ मुतालबात के हुसूल के लिए तहरीक चलाई है। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने CITU के ज़ेर एहतमाम हफ्ते के रोज़ एक रैली निकाली और आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया और रियासती हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इन्होंने वाज़ेह किया कि इनके हुकूक़ हासिल होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत
आंगनवाड़ी को रिटायरमेंट के फ़वाइद फ्राहम करें। हुकूमत असातिज़ा और हेल्पर्स को इंतहाई कम उजरत देने और 24 जुलाई के बाद घर भेजने के फ़ैसलों को फौरी तौर पर वापस ले। हड़ताल के दौरान साबिक़ा हुकूमत के वादों के मुताबिक असातिज़ा को 2 लाख रुपये, हेल्पर को 1 लाख रुपये और VRS की सहूलत फराहम की जाए। इन्होंने CM रेवंत रेड्डी से कहा कि वो इन मुतालबात को हल करने में पहल करें। इन्होंने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। అంగన్వాడీల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండి ఆరోగ్య భారతాన్ని నిర్మిస్తున్న అంగన్వాడీలను భద్రత లేకుండా కనీస రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ సౌకర్యాలు లేకుండా ఇంటికి పంపే కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకున్నది. అందులో భాగంగా జీవో నంబర్ 10ని తీసుకొచ్చి ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లకు ₹1,00,000, హెల్పర్లకు ₹50,000 ఇస్తూ ఇంటికి పంపించాలి, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తూ అనే నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నది. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన నిర్ణయం కాబట్టి దీన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి, దీనిపైన పునరాలోచించాలని చెప్పేసి మేము CITగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 1975 నుండి భారతదేశానికి ఒక ఆరోగ్య భద్రతను, ఆహార భద్రతను, పౌష్టికాహార లేమి భద్రతను ఈరోజు అందిస్తున్న అంగన్వాడీలను ఈరోజు అర్ధాంతరంగా ఇంటికి పంపడం అంటే వారికి తీరని అన్యాయం చేయడమే అవుతుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి గత ఎన్నికల సందర్భంగా ఏదైతే హామీని ఇచ్చిందో నాటి ప్రభుత్వం, ఆ హామీని అమలు చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మేము ఈరోజు జీవో నెంబర్ 10ని రద్దు చేయాలి. అంగన్వాడీలకు ఏదైతే సమ్మె కాలంలో టీచర్కు 2 లక్షలు, హెల్పర్కు ₹1,00,000 ఇస్తామన్నారో అవి ఇచ్చేంత వరకు కూడా అంగన్వాడీలు నిద్రపోరని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే అంగన్వాడీలు రిటైర్మెంట్ అయ్యి 65 సంవత్సరాలు దాటినాయి, వాళ్ళకు ఏ ఆధారం కూడా లేదు, వాళ్ళకు పెన్షన్ సౌకర్యం కూడా 8,000 ఇవ్వాలని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఈ రోజు నుండి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్కు ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళతోటి రిలే నిరాహార దీక్షలు మేము ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈ ప్రారంభించి మా సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు కూడా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలకు సిద్ధమవుతున్నామని, అలాగే గత ప్రభుత్వం TRS ప్రభుత్వానికి ఏ గతి అయితే పట్టిందో ఇప్పుడు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి కూడా अंगनवाड़ी पेట్టుకుంటే అదే గతి పడుతుందని बेला मंडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लैब टेक्नीशियन की तकर्रुरी की मांग करते हुए BJYM के कायदीन ने मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात की। इन्होंने मेडिकल ऑफिसर से सवाल किया कि लैब टेक्नीशियन पोस्ट मंजूर होने के बावजूद गुज़िश्ता 4 माह से ड्यूटी पर क्यों नहीं हो रहे हैं। BJYM मंडल सदर नवीन पोतराज ने कहा कि मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दर्जनों मरीज़ बाकायदगी से आते हैं और इस ओहदे के खाली होने की वजह से वो तिब्बी टेस्ट कराने से कासिर है। इन्होंने मुतालबा किया कि लैब टेक्नीशियन पोस्ट को फौरी तौर पर पूरा किया जाए और डिप्टेशन पर आने वाले लैब टेक्नीशियन को लाया जाए। बसूरत दिगर वो इसको ज़िला कलेक्टर की तवज्जो में लाएंगे। ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో సందర్శించడం జరిగింది. మాకు ఇక్కడికి తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఇక్కడ మేము పూర్తిగా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ డాక్టర్ని కానీ ఉన్న వివరాలు కూడా అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ పూర్తి స్టాఫ్ కూడా లేదు, సరైన వసతులు లేవు. కొత్త భవనం ప్రారంభమై కొన్ని రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ కొత్త భవనం కూడా ప్రారంభమైతలేదు. బేలా మండలం మహారాష్ట్రకు ఆనుకోనుంది. ఇక్కడ మహారాష్ట్ర నుండి కూడా రోగులు రావడం జరుగుతుంది. మరియు గిరిజనులు, ఆదివాసులు, ఇది బేలా మండలం వెనుకబడిన ప్రాంతం కావున దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి ఉంచుకొని సరైన వసతులు కల్పించాలని మేము కోరుతున్నాం. అంతేకాకుండా బేలా మండలానికి LT ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ను సాయి సుప్రజ అనే ఆమెను గత 4 నెలల క్రితం ఇక్కడ పోస్టింగ్ కేటాయించడం జరిగింది. కేటాయించిన తర్వాత మరియు అక్కడ రిమ్స్లో టీ హబ్లో ఉన్నటువంటి ఆమెను డిప్యుటేషన్ పంపడం జరిగింది. ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని అడుగుతున్నాం. మాకు ఇక్కడ పర్మనెంట్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కావాలా, అలాగే కొత్త భవనాన్ని తొందరగా పూర్తి చేసి వేల వెనుకబడిన ప్రాంతానికి సరైన సదుపాయాలు కల్పించి నిరుపేద ప్రజలను ఆదుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము. ఇక్కడ స్టాఫ్ కూడా సరిగా లేదని మాకు పూర్తి సమాచారం ఉంది. ఈ దృష్టిని మేము వీలైతే చర్యలు తీసుకోకుంటే కలెక్టరేట్ లెవెల్లో తీసుకెళ్లి మేము ఉద్యమం చేస్తామని ఈరోజు కోరడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर ने मंडल स्पेशल ऑफिसर और RCO के हमरा बेला मंडल मुस्तखर में
महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुलम का इफ्तिताह अंजाम दिया। गुरुकुलम के अमले ने रुकन असम्बली का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर RCO ने रुकन असम्बली को बताया कि अब तक 90% काम मुकम्मल हो चुके हैं और बुनियादी सहूलियात से मुतालिक कामों की ज़रूरत है। रुकन असम्बली ने कहा कि महात्मा ज्योति फुले गुरुकुलम पहले बेला मंडल मुस्तखर में मंजूर किया गया था, लेकिन सरकारी जगह ना होने की वजह से इसे आदिलाबाद में जारी रखा गया। इन्होंने गुरुकुलम के अमले को मशवरा दिया कि वो बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए मियारी तालीम फराहम करें। గ్రౌండ్ గురించి అక్కడ షెడ్ అది 2 షెడ్ అయితే మా కూరగాయలు 10 నిమిషాలు పలగొడతారు కదా, అట్లా ఏడైనా గుర్తుంచుకోండి మీరు. ఏమైతే మా పిల్లలు బాత్రూమ్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది? కంప్లీట్ అయిపోయి గ్రౌండ్ కావచ్చు, అదే రకంగా మిగతా విండోస్, కిటికీలు, బాత్రూమ్స్ ఇవన్నీ కాకపోవడంతో మేము జూలై 1కి ఈ పాఠశాలను తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గారితో పాఠశాలను ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది. సో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదే రకంగా ఓనర్ రాజు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు, ట్రాక్టర్లు కూడా వచ్చేసినాయి. ఈ మొరం అదే రకంగా అక్కడ వెనకాల పిల్లలకు బాత్రూమ్స్లో స్నానాలు చేయడానికి సరిపోకుంటే మిగతా ట్యాప్స్ కూడా పెట్టడానికి ఆయన రెడీ ఉన్నాడు. 3-4 డేస్లో ఆయన అన్నీ చేస్తాడు. ఇక ముందు ఇప్పుడు 5th, 6th, 7th స్టార్ట్ అయిన ఈ పాఠశాల లాస్ట్ ఇయర్ 5th, 6th, 7th, 8th ఈసారి 9th క్లాస్ వరకు వచ్చింది. దాదాపుగా 400 మంది పిల్లలు ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుంచి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాసి ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో 6 నెలల్లో, నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్లో 10th క్లాస్ అవుతుంది. ఈ రకంగా ఇంకొక 3 సంవత్సరంలో ఈ పాఠశాల ఇంటర్ సెకండరీ వరకు ఉంటుంది. సరే, ఈ పాఠశాల కాన్సెప్టే 5th నుంచి ఇంటర్ సెకండరీ. जैनत मंडल आनंदपुर के प्राइमरी स्कूल में हाल ही में एक लड़के ने भूतों के खौफ से स्कूल छोड़ दिया। एक उस्ताद जिसका हाल ही में इस स्कूल में तबादला हुआ था, जग विज्ञान वेदिका ज़िले के जनरल सेक्रेटरी रविंदर ने इनके खौफ को दूर किया। इन्होंने तलबा के चैलेंज को कबूल किया और जुमा की रात इस स्कूल के 5वीं क्लास के कमरे में अकेले सो गए। इनके शकूक को साइंसी और रोशन ख्याली से दूर किया गया। प्रिंसिपल गणेश्वर रेड्डी और दीगर असातिज़ा ने इस मामले के बारे में जानकर रविंदर को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। इनसे एक उस्ताद की हैसियत से न सिर्फ सबक पढ़ाने बल्कि समाजी जिम्मेदारी के तौर पर तोहमात के बारे में बेदारी फैलाने पर खुशी का इजहार किया। బల్లో దయ్యం లేదని రవీందర్ సార్ ప్రూఫ్ చేశాడు. రాత్రి అమావాస్య రోజు సాడు పండి దయ్యం లేదని ప్రూఫ్ చేశాడు. దయ్యాలు ఉన్నాయని భయంతో ఈ బడి నుంచి ప్రైవేట్ బడికి పోయినా. मंचिरियाल ज़िले के चेन्नूर के एक सरकारी जूनियर कॉलेज में तालिब इल्म की खुदकुशी पर पुलिस की सरपरस्ती में एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर SI शिविता ने बताया कि तलबा हमेशा ख़ानदानी मसाइल और पढ़ाई में तनाव की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं। इन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर
डिप्रेशन में ना जाए। इन्होंने कहा कि तलबा को डिप्रेशन से निकलकर दोबारा पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए। अगर कॉलेज में कोई मसला है तो वो इसे प्रिंसिपल की तवज्जो में लाए। इन्होंने कहा कि अगर कोई और मसला है तो पुलिस इनसे रब्ता कर सकती है। इन्होंने कहा कि तलबा को अहदाफ के हुसूल में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इन्हें इन सब को बर्दाश्त करना चाहिए और मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए। जल्दबाजी के फैसले से ज़िंदगियां तबाह ना करें। ఇప్పుడు మనకి ఎంసెట్లో సీట్ రాలేదు, ఫ్రీ సీట్ రాలేదు సార్, ఇంకో కాలేజ్లో మామూలు సీట్ ట్రై చేసుకోవాలి, వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి, చదువుకోవాలి సార్, ఇంకా నాకు అదే మంచి కాలేజ్లో సీట్ రావాలి అని అనుకుంటే మళ్ళీ లాంగ్ టైం కోచింగ్ తీసుకోవడము, వేరే ఒక ఆపర్చునిటీ తీసుకొని మనం సక్సెస్ సాధించాలి తప్ప మనకి ఇంతటితోనే లైఫ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి సూసైడ్ చేసుకోకూడదు. విద్యార్థులందరికీ ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది, మీకు ఇక్కడితోనే అయిపోయిందని మీరు ఎవరు అనుకోవద్దు. ముందు మనకు ఫెయిల్యూర్స్ లేని సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడు రాదు. మనకి ఫెయిల్యూర్తో పాటు ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ మనం ఫేస్ చేస్తుంటామో మనకు అంత సక్సెస్ మనం గెటిన్ అయిపోయి సక్సెస్ సాధించగలుగుతాం. అంతేగాని మన ఇంతటితోనే మన లైఫ్ అయిపోయిందని ఎవరు సూసైడ్ చేసుకోవద్దు దయచేసి. ఇది మా పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న రిక్వెస్ట్. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निर्मल डॉक्टर रविंदर रेड्डी ने कहा कि निर्मल ज़िले के अहल असातिज़ा को चाहिए कि वो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के लिए दरख्वास्तें दें। इन्होंने बताया कि असातिज़ा इस महीने की 15 तारीख से पहले मुतालिका सर्टिफिकेट्स के साथ दरख्वास्त दाखिल करें। इन्होंने कहा कि मुतालिका वेबसाइट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दी गई है। इन्होंने बताया कि ज़िला कलेक्टर चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे और दरख्वास्त के सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जमा कराने चाहिए। ఇంతవరకు ఈ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు కొరకు ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వారి ప్రతిపాదనలు జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో సమర్పించాలి. డీటెయిల్ గైడ్ లైన్స్ కూడా మేము వాట్సాప్లో అన్ని గ్రూప్లో షేర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు చైర్మన్గా ఉంటారు, డిఓ గారు కన్వీనర్గా ఉంటారు. ఒక నిర్మల్ జిల్లాలోని ఎవరైనా విద్యావేత్త, డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి ప్రొఫెసర్స్ కానీ, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ నుంచి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కానీ మెంబర్గా ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఎవరైతే జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు అప్లై చేయదలుచుకున్నారో ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు అప్లై చేసుకునే టీచర్లందరికీ ప్రత్యేకంగా గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేయబడినవి. అవి కమ్యూనిటీ గ్రూప్లో పెట్టాము. దాన్ని డీటెయిల్గా చదివి దాని ప్రకారము వారికి ఉన్న స్ట్రెంత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న డాక్యుమెంటేషన్ సమర్పించడం వల్ల మనం జాతీయ స్థాయి ఉపాధ్యాయ అవార్డులో నిర్మల్ జిల్లా పేరు తీసుకురావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరూ కూడా మీ ఫీల్డ్లో మీకున్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని డాక్యుమెంటేట్ చేసేసి ఈ నెల 15th లోపు జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు కొరకు అప్లై చేసుకుంటారని ఈ యొక్క మీడియా సమక్షంలో తెలియజేస్తున్నాను. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकद्दमात को तेज़ी से हल किए जाए। अदालत के इफ्तिताह तकरीब से तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस के शरद का खिताब। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी। मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद खरमर अहमद ने आवाम को दिया मशवरा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।